सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बने दी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। शुरू करते हैं अज का सफर। मणिकरण साहब च पंजाब तो घूमण आए नौजवानों की गुंडागर्दी का मामला ज्यादा गरमा गया जो डीजीपी पद्धर तक पहुंच गया, जिसका एसजीपीसी ने भी नोटिस लिया है। तस्वीरां च नजर आ रहे यही ਉਹ नौजवान ने जिन्हां दे ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ तक बाजी ਦਾ ਸੇਕ हिमाचल तो पंजाब तक आया। हालात इत्थों तक बन गए कि हिमाचल डीजीपी ने पंजाब डीजीपी के ध्यान च मामला लियांदा ते डीजीपी ने सब ठीक होने का दावा किया। मणिकरण साहब में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है ਅਤੇ मैं लोगों को शांति ਅਤੇ सद्भावना बनाए रखने की अपील करता हाँ। मैं हिमाचल के डीजीपी नाल गल की है। पंजाब पुलिस कानून ਅਤੇ व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिल के काम कर रही है। नागरिकों को बेनती है कि वो ना घबराण ਅਤੇ जाली खबरां ਜਾਂ नफरत भरियां खबरां ना फैलाण। देश के सारे हिस्सों तो श्रद्धालुओं का बिना किसी डर के दर्शन करने ਲਈ स्वागत है। दरअसल मणिकरण साहब गए पंजाब के 30 तो 40 नौजवानों ने न सिर्फ घरां ते पत्थर वराए बल्कि तलवारां भी लहराईयां। सवेर हुंदे ही हिमाचल पुलिस ने न सिर्फ इन्हां नौजवानों की भाल शुरू की बल्कि कुल्लू के भूंतर दे विच बाहरी सूबियां के सैलानियों भी रोकिया गया। ऐसे दे रोह दे विच आए पंजाब हिमाचल बॉर्डर कीरतपुर साहिब च नौजवानों ने बॉर्डर जाम कर दिता ते मणिकरण साहब तो सैलानी छड्डण की शर्त रख दी। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ ਵਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਨੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जबकि एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर धामी ने नोटिस लैण दी गल कही। मैं हाले रिपोर्ट मंगा रहा ਉਹਦੀ, पर ਉਹਦੀ रिपोर्ट आने तो बाद ही फिर मैं ਉਹਦੇ ਤੇ कोई कमेंट करूँगा क्योंकि थोड़ी अद पचद मैनू मिली आ। उस तो बाद मैं अपने अधिकारियों को कहा भी तुसीं सारा पता करके देखो भी इन्हां दिनां विच क्यों आके चाहे विसाखी दे चाहे होले महल्ले के दिनों के आके इहो जिहा वरतारा हुंदा जिहड़ा नहीं होना चाहिए। इसे दे विचकार एसपी कुल्लू का बयान आता है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। क्लैश हुआ है, कुछ लोकल्स और बाहर के जो पिलग्रिम्स आए थे उनके बीच में कुछ क्लैश हुआ है जो कि एग्रेवेट हो गया और वो एग्रेवेट होके जो है कुछ स्टोन पेल्टिंग और डायरेक्ट क्लैश की भी न्यूज़ हमें मिली थी। तो ये वाक़या है अराउंड 11:30-12 का जो हमारे को रिपोर्ट हुआ था एंड विद इन नो टाइम हमारी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच गई थी। दोनों ही जो गुट थे उनको सेपरेट किया गया और इमीडिएटली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में लाई गई। उधर सीएम हिमाचल सुखविंदर सुक्खू ने पंजाब के होर सब सैलानियों का स्वागत किया ते मामले नूं दो गुटां दी आपसी लड़ाई दस्सिया। और कोई ऐसी बात नहीं, कुछ लड़के युवा साथी आपस में भिड़े हैं और कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और ऐसे समय में जब होली का मेला होता है काफी संख्या में लोग आते थे, कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते जो हो हल्ला करते, उस हो हल्ला के चक्कर में झगड़ा हुआ है। और मेरा नहीं, वो ऐसा होता है जब अग्रेसिवनेस होती है तो थोड़ा बहुत हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। जो बाहर से आने वाले पंजाब से आने वाले अभी युवा हमारे साथी है, हमारे मेहमान हैं, हम सब उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ऐसी कोई घटना अब कोई बड़ी लगती नहीं है ना। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को में कंट्रोल करना चाहिए। सो झड़प किस कारण हुई या हुड़दंगबाजी की वजह की सी, ये तो अजे साफ नहीं हो सकिया। पर हिमाचल सीएम ने मामले नूं धार्मिक रंगत देण तो मना किया। खैर हुण तक मामला लगभग शांत हो चुकिया सी ते पुलिस नौजवानों की भाल दे विच जुटी है। कुल्लू तो तुलसी भारती दे नाल कीरतपुर साहिब तो राजकुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੋ ਲਿਫਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਿਫਟ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਫਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਂਦੀ ਵਿਲਕਦੀ ਇਹ ਮਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਰਾਬ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਥਰੂ ਲਿਫਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ITBP ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਤਿੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यूपी ਦੇ शिवा ने अपनी पत्नी शांति ते पहला तो कुल्हाड़ी दे नाल कई बार कीते, फिर लग्या कि शायद बच जाए तो खुद ही हस्पताल लैके पहुंच गया, पर शांति नहीं बच पाई। जानकारी मुताबिक शांति अपने प्रेमी विजय दे नाल हरियाणा फरार हो गई सी, जिस तो बाद शिवा उसनूं वापस अबोहर लैके आया। फिर दोबारा जदों शांति ने विजय दे कोल जाण दी गल कीती तां शिवा गुस्से च आया ते उसने कतल कर दिता। मैंने ये कहा ना इससे कि मैंने अब तू देख जो दिल में है वो निकाल दे, अब मेरे साथ रहा। इसने कहा मैं उसी के साथ जाएंगे। फिर मेरे दिल में ये आया कि मैं अब इसे रखना ही नहीं है। इसे कुल्हाड़ी से मारा मैंने। कब की बात है ये? अभी 8 घंटा हुआ है। हाँ, मैं भी लेके ही आई से घंटा बच जाए साइकिल बात। तो मारने लगे, तुम्हें तरस नहीं आया इसे? तरस क्या, मेरे जो दिल में बैठा, मैंने पी रखी थी दारू, मेरे जो दिल में आया वो मैंने। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। पति पत्नी ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ। ਦਰਅਸਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀਵਨ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ।
तो ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं, यूज कर सकते हैं। बलजीत सिंह मीनवाइल जो है कंसील करके अपने पैंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਪਨ ਜੋ ਹੈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਦਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ 2 ਸਿੰਘ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤਾਈਂ, ਹੱਥ ਤਾਈਂ ਮਾਰਨ ਤਾਈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਸ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਭੂਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਸਕਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਜੋ ਪਨੀਰ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਨੇਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਛਾਂਟ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਧਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਦੀ ਜੈਕਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾਕਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲੱਭੀ। ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ।
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ 3 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਫ ਨੰਬਰ 24 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕੁੜੀ ਮਗਰ ਲੇਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 4 ਲਾਈਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕਨੈਕਟਰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲਤ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਲੱਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਲੜਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਸੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫਰਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।